friends and also beneficiaries. Father Mullah Homeopathic Medical College and Hospital, a unit of Father Mullah Charitable Institutions, has been administering homeopathic treatment to the patients since 1985. Over the years, the hospital is functioning with outpatient departments in medicine, pediatrics, obstetrics and gynecology, dermatology, psychiatry, surgery and ENT, and also 24/7 inpatient department, yoga and naturopathy unit, counseling unit, physiotherapy, X-ray, laboratory services, specialty clinics, online consultation, health checkup schemes and palliative care center. Genesis Fertility Clinic was flagged off on 8th March 2022 on the occasion of International Women's Day by the director of the institution under the leadership of Reverend Father Roshan Krasta, former administrator of Homeopathy Medical College and Hospital, whose vision and dedication laid the foundation of Genesis Fertility Clinic, aiming to assist couples to achieve their dream of parenthood. The clinic is committed to provide the best possible fertility treatments, and today we are completing 3 years of existence and celebrating the success stories with our beneficiaries who have conceived with our care and treatment. The objectives of Fertility Clinic: to provide comprehensive fertility care, to impart holistic health care by timely diagnosis, investigations, along with lifestyle modification, advice and counseling. Second, raising awareness and education to educate the community to realize their dream of parenthood through homeopathic treatment by competent and well-experienced medical fraternity. Every couple walking into Genesis Fertility Clinic gets highly personalized homeopathic treatment under the supervision of our qualified doctors. On this occasion, we are glad to share with you the success stories of Genesis Fertility Clinic with a total of 91 registered cases and 43 conceived cases. The obstetrics and gynecology unit of Father Mullah Homeopathy Medical College and Hospital is headed by Dr. Vilma Mira D'Souza, along with other unit doctors available for consultation from 8:45 a.m. to 4 p.m. in the outpatient departments. At their laboratory also, OPD, they are available. Genesis Fertility Clinic, main persons, Dr. Vilma Mira D'Souza and Dr. Anita Lobo. At Kankanadi OPD, Dr. Vilma and Dr. Anita Lobo are available also. Besides this, many other gynecological disorders are also treated, such as PCOD, abnormal bleeding disorders, uterine fibroids, pelvic inflammatory diseases, endometriosis, urinary disorders, and amenorrhea, and genital malignancies and breast lumps, and so on. For appointments, always you can call the WhatsApp number 9459566633, and also landline also is available. So with this, I just want to impress upon our press and media friends that Fertility Clinic has been very, very successful, and 43 people have, through their advice and medicine, have conceived, and there are a few witnesses today who have come over here. Thank you. ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು, ವಿದ್ಯೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ವಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲು ಮಗುವನ್ನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಳು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 8 ಮಾರ್ಚ್ 2022ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾದುಮುಲ್ಲಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವಂದನೀಯ ರಿಚರ್ಡ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕ್ವೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫೆಡರೋಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸದೇ ಇರುವ ದಂಪತಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 4 ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ವಿಭಾಗ, ಕಂಕನಾಡಿ OPD, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೈದ್ಯರ ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಒಟ್ಟು ನೋಂದಾಯಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 91, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 43, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 27, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸದ ದಂಪತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಕೆಲವರು ತೀವ್ರ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸು: 30 ರಿಂದ 35 ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ವರದಿಯಾದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 28, 35 ರಿಂದ 40 ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ವರದಿಯಾದ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆ 16, 25 ರಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ವರದಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 5, 30 ರಿಂದ 35 ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ವರದಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 27, 35 ರಿಂದ 40 ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ವರದಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 15. ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವೀರ್ಯದ ಫಲವತ್ತತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾದ: ಪುರುಷರ ಕಾರಣಗಳು 70%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಕಡಿಮೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ಗಜೆಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. 10% ಪುರುಷರು ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. 20% ಪುರುಷರು 99% ಕೆರಟೋಸೋಮಿಯಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಇದು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ಅವರ ವೀರ್ಯಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾದವು: ತಿಂಗಳ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅಂಡಾಶಯದ ಕಾರಣಗಳು 28, ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು 3%, ಹೈಪರ್ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಕೇಸಸ್ 9 ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 7. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 43, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 8, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 13, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 19, 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 43 ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನೌ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಜೆನೆಸಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು 3 ವರ್ಷದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾದರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯಾಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆದರು, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೇರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, 43 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಅದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂದು ನಾವು ಜೆನೆಸಿಸ್ ಇದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟೇ ಜನ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಷ್ಟು ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇತರರು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುನಃ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ಅವರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಇದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಪಡುವಂತ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಈ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್, ಅವರ ಸಂತೋಷವೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆದ ಈ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಫೈನಲಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾವು ಅಂದು ಕರೆದಿದ್ದೆವು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈಗ ಉಂಟು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರಣ. ಆಲ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಿಗೆ ಇದು 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಿರಂತರ 30 ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರತಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಟು. ಅದು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಜ್ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಯಾನ ವಿಟ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಈಗ 9 years ಆಯಿತು. 6 years ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಬ್ರೋಡಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 years ಆಯಿತು ನನಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ PCOS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಆಂಟಿಯವರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ PCOS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ 3 months ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸರಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 3 months ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಂದು ನಾಳೆ ಹೋಗೋದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತು ನನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ನೋವಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಲೋಬನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಬೇರೆ ಸಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ. ಇವರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮದ್ದು ತಗೊಂಡೆ. ಅಬ್ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದೆ. ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, 5 years ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 5 years ಆಗಿ ಪುನಃ 3 years ಆಯಿತು, ಪುನಃ PCOS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಪುನಃ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಆಯಿತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾನೆ, 2 years ಆಯಿತು. ಈ 2 years ಆಗಿ ನಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಲು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ನೋವು ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಸಹ ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಹೀಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫಿಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ 5.5 years ಆಯಿತು ಸಮಥಿಂಗ್. ಶ್ರಮಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರು ಬಂದರು, ಅವರು ಅನಿತಾ ಲೋಬಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೆ 9 months ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ನಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮಗು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ 1 year ಆಯಿತು. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಈಚೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ಕೇರಳ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ನಂದು ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ 6 years 7 years ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ PCOD, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಸಹ ಹಂಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ನ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಮದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ನಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರಿವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಅಪರ್ಣ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರು ಬಂದು ಅವರು 2 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ಹೋದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಹತ್ರ ಮದ್ದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬಂದೆ. ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸಲ್ಟಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಅವರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ 2 ಮಗುವನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಎಂಥ ಮದ್ದಿಗೂ ನಾನು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಮದ್ದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅವರ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಿಶ್, 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 11 years ಆಯಿತು.
8 ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ್ಲು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ನೀವೊಮ್ಮೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆನಂತರ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಕೊಂಡು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದ್ಲು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ, 7 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ.